कोशिश करता है, कोई कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। याद रखिएगा ये पार्लियामेंट में 10 साल से जितने बिल पेश हो ಈ ಹೋರಾಟದ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವನ್ನ ನೇರಾನೇರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ವೋಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ, ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ನಡೆದಂಥ ವಕ್ಫ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಏನು ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ 2024 ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಖಂಡನಾರ್ಹ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ MLA ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. 20 ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳದೆ ಇದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂತಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳದ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ನೀಡಿದಂತಹ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಭೂಮಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಹಕ್ಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನೋ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸುವಂತಹ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿದೆಯೋ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಯಾದಂಥದ್ದು, ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾದಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಿಲ್ ಸೋಲ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಂತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ರೆ 17% ಇರುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಟು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮಗಿರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು NDA ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಓಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 2%, ಅಂದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಓಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಓಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು 10%. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ 2% ಓಟಿಗಾಗಿ ಈ ಬಿಲ್ಗೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ರು ನಾಯಕರು ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. अभी तो पूरे हिंदुस्तान को पता है, हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं और हमें हर तरह का अपडेट मिल रहा है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया, टेबल किया गया, लेकिन अपोजिशन के वॉकआउट करने की वजह से अभी इसके ऊपर कोई क्या कहते हैं कि फैसला नहीं आया है, ठीक है। और अभी इसको फिर 10 मार्च तक के लिए पोस्टपोन किया गया है। सबसे पहली बात ये उठती है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो मुसलमान, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, यानी कि माइनॉरिटी इन मेजॉरिटी, उनकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी जो वो अपने क्या कहते हैं सैक्रेड रीजन से अल्लाह ताला को गिफ्ट दे देते हैं, या अपने क्या कहते हैं खुदा के लिए उसको वक्फ कर देते हैं, दान कर देते हैं। ये एक बड़ी प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर जो चेंजेस लाने की, अमेंडमेंट करके इसको जिस तरीके से कब्जा करने की, या गवर्नमेंट अपने हाथ में इसकी अथॉरिटी लेने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान में केरला से लेके दिल्ली तक और गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक एक मूवमेंट चला रहा है। ये मूवमेंट जो है ये फिलहाल सियासी से ज्यादा एक सोशल मूवमेंट है, क्योंकि हमारा मानना है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट जाकर ये बिल पास कराने की बीजेपी की पूरी कोशिश है। और चूंकि हम जानते हैं कि पिछले 10 सालों से बीजेपी कोई भी बिल लेकर आती है, कोई भी पॉलिसी लाती है, तो वो सिटीजन्स के फेवर में
नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसमें उनका सेल्फिश मोटिव छिपा होता है, एक हेट एजेंडा भी होता है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को हमेशा यही फिक्र रहती है कि हम किस तरीके से चीजों के ऊपर कब्जा कर ले। यहाँ तक कि मैं बोलना चाहूंगी, चूंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि इलेक्शंस भी करप्शन अगर ना करे बीजेपी तो शायद उसके लिए जीतना मुश्किल हो जाए। तो इस तरीके की गवर्नमेंट जो 10 साल से हुकूमत में बैठी है और मजलूम, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री मानी जाती है, उसमें मजलूम खास तौर से जो है उनको हर तरीके से जो माइनॉरिटीज उनको दबाने की कोशिश कर रही है। इस तरीके के कानून पहले भी लाने की कोशिश करी लेकिन फेल हो गई, क्योंकि जहां पर भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन होगी ऐसा हो नहीं सकता कि वो पॉपुलेशन खामोश बैठेगी। और पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है, एक्टिविस्ट की कमी नहीं है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल सिर्फ मुसलमानों का ही भी मामला नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हमारे बहुत से ऐसे सेक्युलर माइंडेड और फेवरेबल पर्संस जो मानते हैं कि हिंदुस्तान में एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आप लोगों के हुकूक पर एक बड़ी डकैती है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपनी एक मॉरल अखलाकी जिम्मेदारी समझती है, हमारा ऑब्लिगेशन है कि इस वक्त हम लोगों के साथ खड़े हों और इस बिल को किसी कीमत पास होकर जो बीजेपी का एक हिडन एजेंडा रहता है हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचने का, उसको फेल करें। शुक्रिया। जब तक मुमकिन होगा और जहां तक मुमकिन होगा, ये सवाल हमसे CA/NRC में भी पूछा गया था, हमसे नहीं पूरे हिंदुस्तान में, कि आप कब तक लड़ेंगे। तो जब तक हमारे अंदर दम है इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे, अच्छाई के लिए, वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना जो है उसके लिए कोई फुल स्टॉप नहीं होता। जब तक हम में हिम्मत है इंशाल्लाह लड़ेंगे। इसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि हम भी अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं और हमने अल्टीमेटम ऑलरेडी दे दिया है, अपने मैसेजेस दे दिए हैं, हमारे लीडर्स ने, हमारी सोसाइटी में लोग मैसेज दे रहे हैं कि इस बिल को हम लोगों को मंजूर नहीं है, वी रिजेक्ट दिस बिल। ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ. ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವರದಿ ಬಾಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ HD 24x7 ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.